안녕하세요. 리스닝 위드 나라. 자, 이번에는 담화 주제 심화편이에요. 우리 앞서서 똑같은 담화의 형태로 이제 주제를 알아보는 그런 유형을 두 개의 문제를 같이 풀어봤습니다. 그래서 첫 번째는 우리가 유형의 어떤 전략까지 알아봤기 때문에 순차적으로 와서 지금은 심화편이 될 텐데요. 바로 선지 분석 들어가고 한번 문제 풀어볼게요. 자, 우선은 여자가 하는 말의 주제를 골라주시는 문제가 될 텐데 1번부터 5번까지 한번 분석을 해보겠습니다. 1번의 consequence라고 하는 거는 결과를 나타내는 거예요. 그래서 우리 result 그리고 consequence라고 하는 그런 단어를 이제 동의어라고 볼 수는 없고 이제 우리말로는 둘 다 결과가 되지만 그 둘의 단어가 뉘앙스가 좀 다릅니다. consequence는 어떤 일을 내가 했을 때 그거에 대한 내가 감당해야 되는 또는 내가 받아들여야 되는 결과치를 얘기하는 거예요. 그래서 communication problems, 어떤 소통의 문제의 결과, 거기에서 나오는 결과가 얘기가 이제 나올 수가 있겠고 2번은 difficulties of managing a relationship. 자, 우리 relationship은 관계를 얘기하는 거죠. 사람과의 관계. 그래서 관계를 manage하는 건 관리하는 difficulties 하면 문제점들 또는 어려움 이런 의미가 되겠고요. 3번에 various merits. 자, 우리 메리트라고 우리말로도 많이 이야기하는 단어입니다. 메리트 하면은 이점이 되겠습니다. 그래서 다양한 이점들, 뭐에? having hobbies, hobby를 갖는 것에 대한 다양한 이점. 4번은 causes of conflict. conflict는 갈등이죠. 그래서 갈등의 cause니까 뭐예요? 그렇죠. 원인. within a family니까 가족 내에서 갈등의 원인. ways of making peace with family members. 자, 여기서 ways는 방법이죠. 그래서 peace는 평화니까 평화를 만드는 방법, 가족 멤버들, 구성원들과의 평화 만드는 방법까지 같이 선지를 한번 쫙 봤습니다. 자, 이 중에서 주제에 해당하는 내용은 우리 듣기를 들을 때 today 하고 나오는 그런 부분이나 자, 오늘은 제가 어떤 얘기를 할게요 라고 하는 그런 구간이 있을 거예요. 초반부에. 그래서 초반부에 집중을 해 주셔야 되고요. 언급된 물건이 아닌 것 중에 자, 여기서 모르는 단어 없으실 거예요. 그쵸? 그러니까 요거까지 언급이 되면 바로바로 집어주면서 문제 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 그래서 듣기를 한번 듣고 그리고 저와 함께 두 번째 다시 듣도록 할게요. 한번 듣고 오세요. Hello, everyone. Welcome to Dr. Thompson's Family Center. Many of you may not know how to smooth things over with your family members after conflict. Today, I'd like to talk about some ways to make up with them after an argument. First, reveal your true feelings. Giving them a letter is one option. Sometimes it's hard to say everything you want in person. Writing gives you time to think about what you want to say. If you're not good at writing, you can also give them a picture you drew. It can communicate your feelings too. Even though it may not be great art, it'll be touching and make them smile. Showing your interest in what they like is another solution. For example, if your sister likes earrings, surprise her with a new pair. They don't have to be expensive. It's the thought that matters, not the cost. If your mother likes flowers, give her some. When you show your interest, your family will know you care, and the situation will improve. Remember, your family is your greatest asset, so the next time you have an argument with them, try one of these. 다시 한번 듣겠습니다. Hello, everyone. Welcome to Dr. Thompson's Family Center. Many of you may not know how to smooth things over with your family members after conflict. Today, I'd like to talk about some ways to make up with them after an argument. First, reveal your true feelings. Giving them a letter is one option. Sometimes it's hard to say everything you want in person. Writing gives you time to think about what you want to say. If you're not good at writing, you can also give them a picture you drew. It can communicate your feelings too. Even though it may not be great art, it'll be touching and make them smile. Showing your interest in what they like is another solution. For example, if your sister likes earrings, surprise her with a new pair. They don't have to be expensive. It's the thought that matters, not the cost. If your mother likes flowers, give her some. When you show your interest, your family will know you care, and the situation will improve. Remember, your family is your greatest asset. So the next time you have an argument with them, try one of these.
네, 잘 듣고 오셨나요? 이번에는 두 번째로 듣는 타임이 되겠습니다. 자, 어차피 여러분들 수능을 볼 때도 우리 16번, 17번에 해당하는 이 두 개의 문제를 풀 때는 여러분들 한 번 들려주고 두 번 들려주고 아무래도 길고 또 조금은 난이도가 있는 그런 유형이니만큼 여러분들한테 두 번을 들려줍니다. 그래서 저와 함께 이제 문제를 풀 때도 한 번 듣고 그리고 저와 함께 다시 듣는 형태가 되는 건데 자, 중요한 거는 어렵다고 해서 유형으로 따졌을 때는 문제가 잘 안 풀리느냐? 그렇지가 않습니다. 유형은 또 쉬워요. 그러니까 내용은 좀 어려워도 유형 파악만 잘하면은 문제가 풀린다라는 겁니다. 자, 우선 첫 번째 내용 한번 들어볼게요. 바로 갈게요. Hello, everyone. Welcome to Dr. Thompson's Family Center. Many of you may not know how to smooth things over with your family members after conflict. 아하, 자, after conflict. conflict라는 단어로 이제 마지막이 나왔는데 Hello everyone. 우리 초반에는 무조건 이렇게 소개를 하게 되어 있죠. 그래서 안녕하세요. Welcome to Dr. Thompson's Family Center. 자, 패밀리 센터니까 어떤 가족 센터? 아, 이거 뭔가 가족에 관련된 내용이 나오겠구나. Many of you may not know. 많은 여러분들, 많은 분들이 아마 모를 수도 있습니다. 나시니까. How to smooth things over with your family members after conflict. 자, 여기서는 모른다에 대한 목적절이 되겠습니다. 뭘 몰라요? 어떻게 스무드하는 거는 무언가를 스무트하게 만드는 건 뭐예요? 부드럽게 펴주는 거죠. 그래서 things over이니까 그 어떤 것들을 부드럽게 만드는지 누구랑 가족 멤버들과 뭐 후에 after conflict라고 하는 갈등 후에 어떻게 그거를 좀 스무스하게 만들지에 대해서 여러분들이 모르시는 분들이 아마 많을 거예요. 하고 이렇게 시작을 하고 있는 거예요. 자, 그러면은 요게 앞에서 요게 어떤 직접적인 그런 대놓고 주제를 주는 그런 힌트까지는 아니지만 그래도 요런 내용이 나오겠구나 정도는 유추할 수 있는 그런 정보가 됐습니다. 그 다음 내용에서 좀 더 구체적으로 나오겠죠. 한번 들어볼게요. Today, I'd like to talk about some ways to make up with them after an argument. 자, 여러분들 여기 엄청난 힌트의 월드, 단어 today가 나왔잖아요. 그러면 이 뒤에 나오는 내용이 뭐겠어요? 주제문 대놓고 주는 그런 파트가 되겠습니다. 그래서 오늘은요, I'd like to talk about이니까 뭐에 대해서 얘기를 할 거예요? Some ways, 어떤 방법들. 근데 어떤 방법? To make up. 메이크업 하는 거는 자, 우리 여러분들 우리 메이크업 할 때도 화장도 메이크업이라고 하지만 어떤 관계를 회복시킬 때도 메이크업 한다라고 얘기를 합니다. So make up with them. 그래서 이 메이크업이라는 표현까지 알아두시고 그들과라는 거는 뭐예요? 그들은 가족을 얘기하는 거죠. After an argument. argument는 논쟁. 자, 그러니까 어떤 뭐 갈등, 논쟁 비슷한 맥락에서 얘기가 나왔습니다. 그러니까 가족들이랑 어떻게 화해할지 메이크업 하는 건 화해하는 거라고 했죠. 그러니까 어떻게 화해할지 그 내용에 대해서 오늘 얘기해 볼 거예요. 하고 지금 대놓고 답을 줬다라는 거죠. 자, 여기서 만약에 안 들렸다 그러면 그 뒤에 나오는 예시들 하나씩 다 들으면서 공통점을 찾아주시면 되겠습니다. 자, 첫 번째 예문에 해당하는 거 한번 들어볼게요. First, reveal your true feelings. Giving them a letter is one option. Sometimes it's hard to say everything you want in person. 자, first 하고 첫 번째는 뭐가 나왔나요? reveal 하는 거는 드러내다 라는 의미예요. uncover 하는 거랑 똑같은 거죠. 그러니까 드러내세요. 뭐를? 너의 true feeling, 진짜 감정을 드러내세요. 조금 의외 아닌가요? 진짜 감정을 드러내면 막 화가 막 이렇게 날 수도 있잖아요. 그렇죠? 진짜 나 지금 화났어. 이러고 이렇게 감정을 드러낼 수도 있지만 어쨌든 여기까지 그렇게 얘기를 하고요. 그 다음에 보니까 giving them a letter. 자, 여기서는 여기 얘기하는 true feeling은 뭐겠어요? 그러니까 내가 진짜로 가족한테 내 마음에도 없는 말을 해놓고 사실은 나는 가족을 사랑하지만 뭐 이런 진짜 감정을 얘기하는 거겠죠. 그래서 이 감정들 예를 들면 레터를 준다거나 그래서 고마움이나 뭐 사랑함을 표현할 수 있는 레터 그것이 is one option 하나의 옵션이 되겠습니다. 선택권이 되겠습니다. 라고 얘기를 하고 있어요. 자, 여기서 여러분들 하나만 조금 알려드리자면 feeling 뒤에 s가 붙어있는 형태는 자, 우리 feeling 동명사 형태죠. 거기다가 s가 붙어있으면 감정을 뜻합니다. 감정. 그런데 s가 붙어있지 않으면 감각을 뜻해요. 그러니까 의미가 완전히 다른 의미가 되죠. 여기서는 s가 붙은 감정. 자, 그래서 그 다음 거 보니까 sometimes it's hard to say everything you want
everything you want in person. in person이라고 하는 거는 대면에서, 그러니까 마주해서 person 대 person, 이렇게 사람과 사람 대 이렇게 딱 마주해서 얘기하는 게 어렵다라는 거죠. 그래서 여기서 이제 it 하고 투부정사의 진주어 형태로 나가는 구문이 됐습니다. 여기까지 괜찮으시죠? 그래서 첫 번째는 어떻게 알아? 감정을 드러내라. 예를 들면 편지를 준다거나, 왜냐면은 너가 원하는 거를 대놓고 얘기하기 힘드니까. 엄마 사랑해, 아빠 사랑해 이런 얘기 잘 못하시죠? 그러니까 편지를 써라. 여기까지가 첫 번째 예문이 되겠습니다. 두 번째 내용 어떤 건지 한번 볼게요. Writing gives you time to think about what you want to say. If you're not good at writing, you can also give them a picture you drew. 자, 들으셨나요? 자, writing 얘기했는데 writing 잘 못하면 뭐 picture 줘라 그랬던 것 같죠? 그래서 writing gives you time. 자, 여기서 이게 주어, 그리고 그것이 줍니다. 너에게 뭐를 주죠? 타임을 이렇게 해서 지금 목적어 두 개 나온 형태였죠? 자, 그래서 너에게 시간을 줍니다. 뭐 할 시간? To think about what you want to say. 자, 지금 이 투부정사 덩어리가 이렇게 길었죠. 그러니까 시간을 수식을 해주고 있는데 네가 원하는, 그러니까 말하고 싶은 것, 네가 뭐를 말하고 싶은지에 대해서 생각을 할 시간을 줍니다 라고 얘기를 하죠. 그러니까 라이팅 할 때 그냥 무턱대고 쓰지 않잖아요. 생각 한번 해보고 그러고 쓰니까, 그러니까 좋다라고 계속 얘기를 하고 있는 거고, If you're not good at writing, 네가 만약에 라이팅 잘 못한다면, 자, 대안까지 얘가 제시를 해요. You can also give them a picture you drew. 자, 여기서는 picture 뒤에 주어 동사 나왔으니까 네가 그린 그림이 되겠죠? 그쵸? 그래서 네가 그린 그림을 줄 수도 있어. 글을 잘 못 쓴다면. 그러니까 핑계 대지 마 하고 지금 대안까지 이렇게 준 상태입니다. 자, 아직까지는 아직 첫 번째 예문에 머물러 있기 때문에 두 번째 예문 바로 들어보실게요. It can communicate your feelings too. Even though it may not be great art, it'll be touching and make them smile. 아직까지는 첫 번째 예문에 머물러 있었네요. 자, 계속 얘기를 하고 있습니다. It can communicate. 여기서 it은 뭐예요? 그치, 앞에 있는 픽처를 봤겠죠. 그래서 사진이, 사진이 아니라 그림이 can communicate 하는 거는 소통할 수 있습니다. 너의 감정을 소통시킨다, 알려줄 수 있다라는 거죠. Even though, 심지어 뭐 하더라도 it may not be great art, 되게 막 멋있는 작품이 아니더라도 it will be touching, 터칭하는 거, 막 만지는 건가요? 아니에요. 우리 touching ing 분사 형태로 감동적이다. 같은 어휘 뭐가 있죠? moving. 그렇죠? touching, moving, 감동적인이라는 현재 분사 형태죠. 그래서 감동적일 수 있어요. 그리고 만듭니다. 목적어를 어떠하게? 그쵸? 목적격 보호하게, 스마일하게 만들어줄 수 있습니다까지 내용이 나왔습니다. 그러니까 아직 여기까지는 첫 번째 예문에 머물러 있다라는 거예요. 자, 여기까지 첫 번째 예문 힌트 잡으셨죠? 그러니까 싸우고 나서 이렇게 해봐 까지 얘기가 나왔어요. 근데 그게 예를 들어서 감정을 드러내는 거를 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 그러면은 첫 번째 예문에서 얘가 계속 머물러서 갈까요? 아니면은 다른 예문을 줄까요? 어찌 됐던 그거는 여러분들이 모르겠죠. 예측할 수 없지만 그 안에서 공통점만 찾으면 된다라는 겁니다. 자, 지금까지는 맥락 어느 정도 잡으셨을 거예요. 그 다음 내용 들어볼게요. Showing your interest in what they like is another solution. 또 다른 솔루션을 줬네요. 그러니까 두 번째 예시까지 가겠습니다. 자, 볼게요. Showing your interest. interest는 우리 여러 가지 의미가 있습니다만 여기서는 관심이라는 의미가 되겠습니다. 그래서 너의 관심을 보여주는 것이 되겠죠. 어디에 있어서의 관심? In what they like. 그들이 좋아하는 것에 대한 관심, 너의 관심을 보여주는 것이 여기까지가 주어져. is another solution. 또 다른 해법, 해답이 될 수 있습니다. 라고 얘기를 해요. 여기까지 들었을 때 이 문장이 굉장히 추상적이에요. 그렇기 때문에 예문으로 분명히 풀어서 얘기를 할 거예요. 자, 어떤 내용이 나올지 한번 들어볼게요. For example, if your sister likes earrings, surprise her with a new pair. They don't have to be expensive. It's the thought that matters, not the cost. 네네. 자, 여기서 earring 얘기가 나왔죠. 아니, earring 얘기가 왜 나왔지? 자, for example, 예를 들면 if your sister likes earrings, 너의 만약에 뭐 sister, 동생이나 언니가 earring을 좋아한다면 그러면 어떻게 해라? 하고 지금 명령문으로 나가고 있죠. Surprise her with a new pair. 여기서 pair이라고 표현을 하는 거는 우리 짝을 가지고 있는 것들은 영어는 무조건 pair로 묶어줍니다. 그렇죠? 그래서
짝이죠. 귀걸이 하나만 이렇게 사주면 그 모욕이죠. 이거 하나만 그거는 이제 그렇게 하면 안 되고 페어를 사줘야 되죠. 한 쌍을 사다 주는 것으로 그녀를 surprise, 놀래켜라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 they don't have to be expensive. 여기서의 they는 누구예요? earrings 얘기하겠죠. 그래서 earring이 뭐 할 필요는 없다. don't have to 라는 표현이 나왔는데 자, 요거는요. 자, 비쌀 필요가 없다 라고 얘기를 하고 있고요. 요거 잠깐 다시 설명을 해 드릴 거니까 우선은 이거 먼저 볼게요. It's the thought that matters. 자, 여기서의 matter 요것도 설명을 좀 해드릴 거고, 그러니까 여기서는 이제 중요하지 않다라는 의미가, 이것은 thought가 중요하다라는 의미가 되겠고, not the cost라고 하는 거는 비용이 아니라 너의 thought, 생각, 마음이 중요하지 라는 내용이 되겠습니다. 자, 요거랑 요거 조금 뽑아서 얘기를 해볼 건데요. 자, 우선 don't have to 라고 하는 표현은 우리 have to 조동사로 잘 알고 있습니다. 자, 우리 조동사 중에 have to는 must랑 같다라고 배웁니다. 그런데 얘가 부정형이 되면 must의 부정형과 have to의 부정형은 의미가 달라지죠. 어떻게 달라지죠? must not 이라고 하면 안 된다. 그렇죠? must not 이거는 하면 안 된다. 그런데 don't have to 지금처럼 이렇게 부정어가 have to와 같이 쓰이게 되면 그럴 필요가 없다라고 해석이 됩니다. 그렇죠? 그러니까 긍정일 때, 부정일 때 이 둘의 의미가 이때는 싹 갈라지게 되는 거죠. 그래서 여기까지 챙겨두시고 그 아래는 matters. 자, 이 matter은 우리 문제라고 명사 형태로 많이 알고 있죠? 그런데 이때는 동사로 쓰였고 자동사로 쓰였습니다. 뒤에 목적어 없잖아요. 그죠? 자동사로 쓰였을 때는 중요하다라고 해석이 돼요. 그래서 그 생각이 중요하지 비용이 중요한 건 아니잖아 라고 얘기를 하고 있었던 거죠. 자, 이어서 또 뭐라고 얘기하는지 한번 들어볼게요. If your mother likes flowers, give her some. When you show your interest, your family will know you care, and the situation will improve. 자, 지금 선생님 옷에 이렇게 플라워가 막 있잖아요. 그렇죠? 근데 만약에 엄마가 If your mother likes flowers, 꽃을 좋아한다면 또 다른 예시죠. 그렇죠? Give her some. 이것도 명령문으로 그러면 좀 드려라. Some flowers. 뒤에 flower 이제 생략이 됐을 거고. 자, when you show your interest. 너의 관심을 보여줄 때 그럴 때 your family will know. 너의 가족은 알 것입니다. 하고 뭐를 알 것인지에 대한 절의 형태가 동사 뒤. know 뒤에 지금 나와 있는 거죠. So you care and the situation will improve. 그러니까 네가 여기서 절의 형태가 아니었네요. 그렇죠? 지금 주어 동사 목적어의 형태로 know에 대한 목적어 네가 care 한다. 요 형태가 지금 절의 형태죠. 여기까지만. 여기는 and를 연결로 주어 동사가 다시 나오고 있는 그런 문장의 구조였습니다. 그래서 네가 알 것이다. You care. 주어 동사의 절. 그래서 네가 care하고 신경 쓰고 있다라는 것을 알 것이고요. 그리고 그 상황이 will improve니까 향상, 조금 개선이 될 것입니다. 라고 얘기를 하고 있어요. 자, 그래서 여기까지 이야기를 했던 거는 조금 마무리를 짓는 형태로 가고 있는 것 같아요. 그래서 예문은 크게로 나눴을 때 이제 두 개가 나왔었죠. 첫 번째 예문, 두 번째 예문 이렇게 나왔었는데 거기에서 공통분모를 찾아주셨으면 됐습니다. 자, 이어서 마지막 정리 한번 들어볼게요. Remember, your family is your greatest asset. So the next time you have an argument with them, try one of these. 네, 자 마지막 정리. Remember, your family is greatest asset. asset라고 하는 거는 자산이란 뜻입니다. 우리 어떤 증권사 중에 땡땡 에셋이 있죠. 자, 여기는 이게 자산이라는 건데 너의 가족이 자산이에요. 가장 큰 자산입니다. So, 그렇기 때문에 the next time you have an argument with them, 만약에 다음번에 어떤 논쟁이 있으면 그러면 try one of these. 여기서 one of these는 뭐예요? 이 앞에서 얘기했던 것들 중에 하나를 시도해 보세요 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 마무리를 지었고 어쨌든 요거는 힌트의 근거가 될 수 있는 직접적인 힌트가 아니더라도 어느 정도 활용할 수 있는 내용이었습니다. 자, 뭐 전체적으로 봤을 때 다 전체가 힌트죠. 그런데 그 안에서 여러분들이 예문으로 나왔던 것들은 공통점을 찾아주셔야 되는 거예요. 그래서 전체적으로 봤을 때 어쨌든 가족과의 어떤 argument나 conflict나 논쟁 그리고 뭐 갈등 이런 것들이 있었을 때 그거를 어떻게 하면 잘 해결할 수 있는지에 대한 방법을 얘기했던 게 공통점이었어요.
그쵸? 그러니까 그거를 찾아주시면 되는데 어떤 게 있었죠? ways of making peace with family members. 자, 지금 여기서 방법인데 어떤 방법? 가족 구성원들과의 평화를 유지하는 방법. 자, 이게 가장 적절해 보이네요. 그죠? 왜냐하면 다른 것들은 다 여러분들이 헷갈릴 만한 것들이 있습니다. 예를 들어서 커뮤니케이션 프로블럼에 대한 얘기였는데 아니요. 우리 의사소통에 어떤 문제가 있다라는 얘기는 없었습니다. 그리고 그거에 대한 결과는 이렇습니다. 이런 내용이 아니었기 때문에 이것도 안 되고요. 자, 2번 같은 경우에는 difficulties, 어떤 어려움, managing relationship, 관계를 관리하는 어려움이었나요? 아니요. 우리는 가족에 국한해서 어려움이라기보다는 어떤 문제점들이 있었을 때, 논쟁이 있었을 때 그거를 요렇게 합시다가 주된 내용이었지 어려움은 요러한 게 있습니다는 아니었기 때문에 이것도 주제가 될 수 없고요. 3번에 어떤 이점들, 합의, 취미가 웬말 전혀 안 나왔어요. 자, 4번은 cause, 원인. 자, 원인인데 어떤 원인? 가족의 그런 conflict, 갈등의 원인이라는 이 단어 때문에 안 되는 거죠. 자, 우리 가족의 원인, 그 갈등의 원인이 아닌 어떤 문제가 있었을 때 그게 어떤 이유든지 간에 그런 거 상관없이 그걸 어떻게 하면 잘 개선시킬 수 있는지가 초점이 맞춰졌기 때문에 원인 전혀 아니었습니다. 자, 편지를 써줘라. 그리고 또는 편지 못 쓰지? 글 못 쓰지? 그림 그려줘. 아니면은 너 만약에 여동생이 귀걸이 좋아하니? 그러면 한 쌍을 사줘라. 아니면 엄마가 꽃 좋아해? 그럼 꽃 사줘. 우리 쿠키 만들어줘. 뭐 이런 얘기 없었기 때문에 정답은 3번이 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 우리 심화편 같이 알아봤는데요. 마지막에 이제 실전편까지 남아있으니까 실전편까지 여러분들이 듣게 되면 이 유형은 완전히 마스터하는 그런 이제 상태에 도달하실 거니까요. 다음 편에서 꼭 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.